ಸಂಬರಗಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಗಣಕೀಕೃತ ಕೋಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಶಿರೂರ ಭಕ್ತಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಕೋಂಡಿಬಾ ಮಹಾರಾಜರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಚಿದಾನಂದ ಸವದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಧುರೀಣರಾದ ವಿನಾಯಕ್ ಬಾಗಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದಳವಾಯಿ, ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮಿಸಾಳ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ, ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರವಿಂದ್ ವಾಡೇದ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಎಂದರು. ಯುವ ನಾಯಕ ಚಿದಾನಂದ ಸವದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಬರಗಿಯ ಈ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಎಂದ ಅವರು, ಅರವಿಂದ್ ವಾಡೇಕರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೋಳಿ, ಉಮೇಶ್ ಕೋಳಿ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಎಸಿ ಕುಂಬಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ಬಿ ಗಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ವಾಡೇಕರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಹೋದರವನ್ನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ದಾನಿಗಳ ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಬಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಗ್ರಾಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ गौरविसಬೇಕಂತ तम्मली विनंतीಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. अण्णाबा मिसाळला त्यांनी फोन केला की मी काहीतरी आमच्या शाळेला मी कुठं शिकलोय तिथं कुठेतरी काहीतरी मी द्यावं म्हणतोय, काय द्यायचं आणि कुठल्या पद्धतीने द्यायचं. सकाळ जुगवली काय असं वाटतंय, कशी सोन्याची सकाळ तर एकदम ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಆ ನಂತರ ನಾನೇ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಳೆ ಫೋन ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ನಂತರ विचार ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು आपल्या सगळ्यांना आपल्या आजोबांची नावं माहित आहेत, वडिलांची तर माहित आहेत, आजोबांची पण माहित आहेत, पणजोबांची माहित आहेत, काही जणांना माहित असतील. पणजोबांच्या वडिलांची माहित आहे, किती जणांना माहित आहे? माझ्या पणजोबांचं नाव मला माहित आहे असं म्हणणारे थोडा हात वर करा. पणजोबांचं, त्यांच्या वडिलांचं नाव, म्हणजे एकच नाव असेल तर ते रिपीट होत जातं. आपली पोलीस ठाणे सिब्बंदी आता माहित आहे ना? फार तर 3 पिढ्या आपल्याला माहित असतात. आता साधा प्रश्न आहे, गौतम बुद्ध किती जणांना माहित आहे? अरिस्टॉटल, गौतम बुद्ध माहित आहे, भगवान विष्णू माहित आहे आपल्याला, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर माहित आहे आपल्याला, महात्मा गांधीजी माहित आहेत, सॉक्रेटिस माहित आहे. आपल्या पणजोबांचं नाव माहित नाही आणि ही लोक आपल्याला माहित आहेत. पणजोबा जास्तीत जास्त 150 वर्षाच्या पूर्वीचा माणूस आपल्याला आठवत नाही, त्यापूर्वी 2500 वर्षापूर्वीचा माणूस आपल्याला आठवतो, गौतम बुद्ध आठवतो. त्याचं कारण माहितीये? कारण फक्त एकच आहे, आमचे आजोबा, तुमचे आजोबा, पणजोबा, वडील, आई हे सगळे आपल्या संसारासाठी राबले आणि एक दिवस या जगातून निघून गेले. त्यांचं नाव फक्त 7 वाऱ्यावर आहे आणि ते वारल्यानंतर मुलांच्या नावावर शेत आलं आणि तेही नाव त्यांचं गेलं. घरात एखादा फोटो असला तर असला, घर स्वच्छ करताना ते पडून फुटलं की ते वड्याच्या पाण्यात आपण सोडून दिलं. त्यांचा चेहराही पूर्णपणे मिटून गेला, नाव तर मिटूनच गेलं, चेहराही मिटला. आणि ही माणसं युगानुयुगे जोपर्यंत पृथ्वी आहे तोपर्यंत जीवित राहणार आहे. या शाळेचा एक साधा विद्यार्थी आज बेंगलोरमध्ये BE संपवून स्वतःचा उद्योग सुरू करतोय. या शाळेतली बरीच माणसं, आता अण्णासाहेब मिसाळांनी सांगितलं की बरेच विद्यार्थी बऱ्याच मोठ्या पोस्टवर आहेत, काही जण रिटायरमेंट झाली. आपली एक शाळा इथं आहे, आपण त्याच्यासाठी काहीतरी करावं ही आठवण त्यांना झाली नाही. आणि ती अरविंद होते. तुकाराम महाराजांचं एक वाक्य आहे, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी. त्यांच्या आई वडिलांनी काहीतरी पुण्य केलेलं असणार आहे आणि म्हणून अशी मुलं जन्माला येतात. ते एकट्यासाठी आपण आज इतके लोक जमलेले आहेत.
अथणी तालुक्याचे आमदारांचे सुपुत्र आहेत, कागवाडचे आमदार आहेत, एवढे इथं भक्ती मठाचे पूज्य महाराज आलेले आहेत. आपण सगळे आलेलो आहोत फक्त त्या एका माणसासाठी आपण जमलेलो आहोत. बहुतेक माणसं लग्नाला जमतात आनंदाच्या कार्यक्रमाला, नाहीतर जग सोडून गेल्यानंतर जमतात, गडबड असतात आपल्याला फार. पण आज इथं बघा आपण किती शांतपणे हा कार्यक्रम आस्वाद घेतोय त्याचा. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥಣಿ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ 25,000 ರೂಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಬರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಇಂಥ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಿದ್ದವರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇವತ್ತು 11 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗುರುಗಳು ಬಹುಶಃ ಅವರು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ಹೊಲಮನೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಂದಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ಹೊಲಮನೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಂದಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗಳೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಆದಾಯದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ದಾನಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅವರು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬರದೇನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದ ಪಂಕ 3 ಪಂಕ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದ ಪಂಕ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿರುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂಕ ಕೊಟ್ಟವರು ಕಾಗವಾಡ MLA ರಾಜು ಕಾಗೇರಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಒಂದು 1000 ಭಾಷೆ ಇರ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆ 1000 ಭಾಷೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ವಾಡೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರ 3 ಲಕ್ಷದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗೂ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾನ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಐತಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿದಾರು, ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಇದ್ದಾರು, ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಇದ್ದಾರು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುಡದಂತ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ನಾವು 25,000 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಾ 32 ರಿಟೈರ್ನಾಗನು, ಇನ್ನ 7 ವರ್ಷ ವರ್ಷನ 25,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆಯಾರ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಭೋಗಾನಿ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ 20-25 ರೂಪಾಯಿ ಭೋಗಾನಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅವ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10 ಸಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ, ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾ ಮಾಡಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ತಾನು ನಮಗೆ ಹಸಿರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಮಾಚ ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಬಡಬಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಉಪಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, 2 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದು ಏನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾವು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕೆಲಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳಪೆ ದರ್ಜೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದಾರು ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಸೋಯಿಗಳಿರ್ತಾವ. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕ, ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಮೈ ಕರಿಲಾಕ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ. ಆ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ತಿನ್ನಾಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಳಿಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ ಕುರ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಗಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು
ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಡೆ ಹೊಡೆ ಬೈತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬೆಳೆದದ್ದು ಚಿದುವನ್ನ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ IAS IPS ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂದ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು